السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام میرے وارثی بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے اور سرکار وارث عالم نواز اشرف العالمین اعظم اللہ ذکر ہو صدقہ پنجتن پاک علیہ السلام آپ کو ادا ہوتا ہوگا۔ کچھ سنی رسول اللہ سے قبل ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی اولاد علی پہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے تقریر کا عنوان ہے کہ فقیری میں سب سے بڑا درجہ کیا ہے، اور فقیری ہوتی کیا ہے، اور فقیری اصل میں کہتے کسے ہیں۔ یہ آج میں اس متعلق سے آپ سے تفصیلی گفتگو آج کرنے والا ہوں۔ تو سرکار وارث عالم پناہ سرکار میرے دیوا کے سلطان، سلطان الاولیاء، سلطان الفقراء، اشرف العالمین، سلطان الواعظین کیا فرماتے ہیں سرکار کہ جب ماں سوا اللہ کچھ نہ رہا تو فقیر ہو گئے۔ اللہ کچھ نہ رہا سے مراد یہ ہے کہ جب اگر کوئی بندہ حقیقی فقیر ہو جائے، کوئی سچا عاشق ہو جائے، تو وہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی وہ نہ مانگے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے شہ رگ سے قریب ہے، اس کے شہ رگ کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے ہر ایک چھپی اور ظاہری اور باطنی سب راز کو جانتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب ماں سوا اللہ کچھ نہ رہا تو فقیر ہو گئے۔ اب میں چلتا ہوں تفصیلی گفتگو کی طرح اس کی تشریح کرتا ہوں۔ کامیابی کے لیے تصدیق کی ضرورت ہے۔ تصدیق یعنی یقین اور سچائی کی ضرورت ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں تصدیق ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہے۔ مشکات حقانیہ کے حوالے سے میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو تفصیل پورا مکمل بیان کے ساتھ میں نے اپلوڈ کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کامیابی کے لیے تصدیق کی ضرورت ہے، داڑھی یا جٹھ داری کی قید نہیں۔ جب ماں سوا اللہ کچھ نہ رہا تو فقیر ہو گئے۔ دنیا اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ دنیا اور فقیر میں، دنیا دار اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ سرکار فرماتے ہیں دنیا دار اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ دنیا دار ماں سوا اللہ ہی میں الجھا رہتا ہے۔ وہ اس قدر دنیا داری کی معمولی چیزوں میں قید ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا دل چاہتا ہے پھر بھی اللہ کا نام پر ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا مطلب کہ وہ اپنے من مرضی پہ ہو گیا، دل کیا تو پڑھ لیے، نہیں کیا تو نہیں پڑھے، دل کیا تو بولے کوئی ذکر و اذکار عبادت کر لیے، نہیں کیا تو نہیں کیے، یعنی کہ یہاں پہ مسئلہ بالکل ہی الگ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر بھی اللہ کے نام پر ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اور دنیا دار جیتے جی مرا رہتا ہے، اور جہاں کہیں بیماری اور نقصان آیا نہیں کہ ایک فریبی کی طرح ہر سانس اللہ کی رٹ لگا دیتا ہے، اور جہاں کہیں تکلیف کم ہوئی نہیں کہ پھر وہ مالک کو فراموش کر کے اپنے نفع نقصان کے جھولے پر جھولنے لگتا ہے، اور جب اس جھولے کی رسی ٹوٹ کر جھولنے والے کو قبر کے اندھیرے اور گہرے غار میں پٹکتی ہے تو چہرہ سیاہ نحوست اور خدا کا قہر برسنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس فقیر جو خدا کے سوا سونا چاندی روپیہ پیسہ زر زمین یہاں تک کہ پھٹا کرتا اور گندی سی تہبند کے سوا کچھ نہیں رکھتا، موت کے بعد ہی اس کا چہرہ مسکرانے لگتا ہے۔ ہر طرف سے خوشبو ہی خوشبو، پھول اور عطر میں اس کی میت بسا کر قبر میں اتاری جاتی ہے، اور موت کے بعد بھی لوگ مقبرہ بنا کر
लुबान अगरबत्ती अनगिनत चिराग जलाकर अपनी अपनी उलझनों को ख़त्म करने की तरकीब सोचते रहते हैं। ये है अल्लाह के फ़कीर, अल्लाह के फ़ुकरा। अमीरों का क्या ज़िक्र, मुग़लिया सल्तनत के कितने ही जलीलुल क़द्र बादशाह के सैकड़ों मज़ार आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं, मगर उन पर कोई चिराग नहीं जलाता। मगर ख्वाजा गरीब नवाज़ से लेकर दर्जा बदर्जा तमाम रूहानियत के रहबरों के मज़ारात पर क़यामत तक मेले और रौनक रहेंगी। तो ये सरकार फरमाते हैं कि जब माँ सिवा अल्लाह कुछ ना रहा तो फ़कीर हो गए, इसलिए कि आपको तो मसला तो बीच का हुआ नहीं, आप तो ज़रूरत के लिए नमाज़ पढ़ेंगे नहीं, ज़रूरत पड़ने में खुदा से मांगेंगे नहीं। आप तो जानेंगे कि मेरा खुदा है, मेरा रब हर वक्त मेरे साथ मौजूद है, मुझे छोड़ने वाला नहीं है, हर सांस में मेरे साथ मौजूद है, हर वक्त इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है, हर जगह मौजूद है, सब चीज़ वो ज़ाहिर व बातिन सब चीज़ को देख रहा है। इस पे आपको तस्दीक हो जाएगी मुकम्मल तौर पे, तो आप माँ सिवा आप सब चीज़ भूल जाएंगे परवरदिगार के अलावा, यहाँ तक कि आप अपने रब से भी कुछ नहीं मांगेंगे। आप जानेंगे कि मेरा रब बगैर कहे बगैर बोले हर चीज़ वो देख रहा है, तो मुझे अता करेगा। तो ये बात है। और इस हवाले से मैं सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किताब मुबारक से जो मुझे मेरे बाबा सरकार ने मुझे अता किया है, उसमें से इस हवाले से मैं आपको भी तफसीली गुफ्तगू इस ज़रिए से, माँ सिवा के ज़रिए से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन उसमें भी उन्होंने गुफ्तगू फरमाया है। तो माँ सिवा के हवाले से मैं सरकार की भी मैं वो तफसीली गुफ्तगू मैं आप तक पेश करूँगा। तो सरकार फरमाते हैं कि मज़ारात और क़यामत तक के मेले रौनक रहेंगी। ये है वल्लैल माँ सिवा, अल्लाह जब कुछ न रहा तो फ़कीर हो गए। अब फ़कीरी सबसे बड़ा दर्जा है, वाकई फ़कीरी में सबसे बड़ा दर्जा यही है कि जब अल्लाह आपका हो गया और आप अल्लाह के हो गए तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारी कायनात आपकी हो गई, आपका महबूब हो गया, सारी दुनिया आपकी हो गई। तो यही माँ सिवा है, यही फ़कीरी में सबसे बड़ा दर्जा है। तो मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, और मैं दुआ करता हूँ मैं तमाम अपने वारसी भाइयों के लिए कि जो लोग परेशान हाल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के करम से तमाम परेशानी उनकी टल जाए। जो लोग रिस्क से परेशान हैं, सरकार उन्हें रिस्क पंजतन पाक, रिस्क हलाल अता फरमाए, सदक़े पंजतन पाक अता फरमाए, सदक़े वारिस आलम पनाह अता फरमाए, तमामी लोगों के घर में खुशियाँ अता फरमाए, तमामी लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। और सरकार वारिस आलम पनाह के सदक़े में, सरकार वारिस आलम पनाह के सदक़े में, सरकार वारिस आलम पनाह के सदक़े में हम तमामी लोगों को अपने रहबरों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। और मैं फिर सिद्क़ दिल से दुआ करूँगा कि मेरे तरह तमामी लोगों को, तमामी मेरे पीर भाइयों को, तमामी जो सिलसिले वारसिया में दाखिल हुए हैं, मोहब्बत करते हैं मेरे बाबा सरकार के जैसे, सरकार वारिस आलम पनाह सबको रहबर कामिल अता फरमाए, रहबर आमिल अता फरमाए, रहबर ख़ास अता फरमाए। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप तमामी लोग खुश रहें, शादो आबाद रहें, सरकार आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या वारिस हक़ वारिस।